Students, welcome all of you to my YouTube channel. So, আজি এই ভিডিওটোত horizontal asymptotes, vertical asymptote, horizontal asymptote, vertical asymptote. So, কেনেকৈ find out কৰে তাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে? আৰু লগতে এটা question solve কৰিম, যিটো question recently হৈ যোৱা BSc first semester examination 2021 or calculus paper khonot ei question to khudisil aru ei question to hoise sketch the graph y equal to 4 plus twice x divided by x minus 3 also find the asymptotes if any orthat ei graph to ami ei curve to karone y equal to 4 plus twice x by x minus 3 karone ami jitu graph hobo hetu draw koribo lage aru logote এই কার্ভটোৰ কাৰণে কিবা ধৰণৰ asymptotes আছে নেকি হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো কেনেকুৱা ধৰণৰ asymptotes means in the sense আমি horizontal asymptotes পাওঁ vertical asymptotes পাওঁ লগতে আমি কি পাওঁ asymptotes parallel to x axis পাওঁ parallel to y axis পাওঁ আৰু asymptotes for the distinct root asymptotes for repeated roots এইবোৰ আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰোঁ So, আজি এই ভিডিওটো স্পেশালি আমি horizontal আৰু vertical asymptotes ৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু লগতে এই কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰিম আৰু এই কোৱেশ্চনটোৰ সহায়তে আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম যে horizontal আৰু vertical asymptotes কি হয় সো ইন জেনাৰেল সহজ ভাষাত আমি যদি কওঁ horizontal asymptotes হৈছে horizontal asymptote is nothing but a horizontal line which touch the curve এটা curve যদি থাকে he curve to code touch koribo at infinity touch koribo again vertical asymptote hoise a vertical line which touch the curve at code koribo infinity ঠিক আছে so etu hol the simple concept of horizontal and vertical asymptotes yar uporiu ami aji ei video tot so mathematically ami kenedore horizontal asymptotes vertical asymptotes find out koro ki tar trick bur ami hikibo jotno korim ঠিক আছে so let's solve this problem aru ei problem to সহায়ত আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম যে horizontal asymptote aru vertical asymptote ei curve টোৰ কাৰণে কি হ'ব আৰু লগতে আমি এই curve টোৰ কাৰণে আমি গ্ৰাফ ডাল ড্ৰ কৰিম ঠিক আছে সলিউশন So, a curve to karone given curve to ki dia ase so a equation to karone given curve to dia ase y equal to 4 plus twice x divided by x minus look at the solution here given curve is y equal to 4 plus twice x by x minus 3 so a curve to khetrot horizontal asymptotes ki hobo hetu jodi ami find out koru ami mathematically kenedore find out korim jetia x tends to infinity hoy y tends to koloi tend kore আৰু হেতুৱে হ'ব horizontal asymptotes so এই ভ্যালুটো কিন্তু y tends to যেটো ভ্যালুলৈ টেন্ড কৰিব এটো এটা ফাইনাইট ভ্যালু হ'ব লাগিব ফাইনাইট ভ্যালু it should be a finite value ঠিক আছে so আমি চেক কৰিম limit x tends to infinity y so ইয়াৰ পৰা কি পাম limit x tends to infinity y had keep it in 4 plus twice x divided by x minus 3 ঠিক আছে so আমি already hs ত limit কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰে শিকি আহিছো so আমি এই লিমিট টো ফাইন্ড আউট কৰিলে আমি কি পাম limit x tends to infinity 4 plus ওপৰত x আছে twice x so তলৰ পৰা x এটা কমন লৈ কি পাম 1 minus 3 by x ঠিক আছে so this x and this x will be cancel out so আমি লিমিট পুট কৰিলে আমি ফাইনালি কি পাম 4 plus 2 divided by 1 minus since x tends to infinity x যেহেতু infinity লৈ টেন্ড কৰিছে so 3 by x to কলে যাব 3 by x to 0 লৈ টেন্ড কৰিব so তলত 1 minus 0 হ'ব so finally কিমান পাম 4 plus 2 equal to 6 that is
for this given graph, that is y equal to 4 plus twice x by x minus 3, the horizontal asymptote will be y equal to 6. ঠিক আছে, সো আমি ফার্স্ট আমি কি ক্যালকুলেট কৰিলো horizontal asymptote আৰু horizontal asymptote কি হয় y equal to 6 which is a straight line which is parallel to কি হ'ব which is parallel to x axis. Again আমি vertical asymptote কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম, সো আমি চেক কৰিম. সো ম্যাথমেটিক্যালি আমি ভাৰ্টিকেল এচিম্পটট কেনেকৈ পাম. সো মন কৰিবা এই গিভেন কাৰ্ভটোৰ কাৰণে, সো যিকোনো গিভেন কাৰ্ভ দিয়া নাথাকক কিয়, সো আমি চাব লাগিব যে এক্সৰ কি ভেলুৰ কাৰণে ৱাই ভেলুটো আনডিফাইন্ড হয় আৰু সেই ভেলুটোৱে হ'ব ভাৰ্টিকেল এচিম্পটটছৰ ইকুৱেশ্যনটো. ঠিক আছে, সো ইয়াত মন কৰা যদি আমি এক্স ইকুৱেল টু 3 পুট কৰি দিওঁ, ইয়াত যদি x equal to 3 পুট কৰি দিওঁ কি হ'ব, y equal to 4 plus 2 into 3 divided by 3 minus 3, that is 6 divided by 0, which is nothing but infinity. Something divided by 0 tends to infinity hoy. So finally y equal to undefined হৈ যাব. That means when x equal to 3, value of y will be 4 plus 2 into 3 divided by 3 minus 3, that is 4 plus 6 divided by 0, and which is nothing but infinity. ঠিক আছে, সো আমি কি পালো, x equal to 3 is the vertical asymptote. Okay, সো আমি ভাৰ্টিকেল এচিম্পটট পাই গলো কি x equal to 3. সো দুটা আমি এচিম্পটট পালো, এটা হল horizontal asymptote which is y equal to 6 and vertical asymptote কি পালো x equal to 3. So now we are going to sketch the curve. তো তাৰ কাৰণে কেইটামান কথা মন কৰিব লাগিব, তোমালোকে ভালকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা, কনসেপচুয়ালি বুজিব ট্ৰাই কৰিবা. সো আমি ফাইনালি আমি কাৰ্ভটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম, সো এই ৱেটো ফলো কৰি তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব পাৰিবা. ঠিক আছে, উইথ দ্য হেল্প অফ এচিম্পটট এনেদৰে আমি কাৰ্ভবিলাক ড্ৰ কৰিব পাৰিম. ঠিক আছে, সো এই কাৰ্ভটো ড্ৰ কৰিবলৈ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টকেইটা তোমালোকে মন কৰিবা. পইণ্ট নম্বৰ 1, সো এইকেইটা আমি ফাইণ্ড আউট কৰি ল'ম, দেন আফটাৰ ডেট উই উইল ড্ৰ দ্য গ্ৰাফ. আমি ভাৰ্টিকেল এচিম্পটটটো পাইছো কি x equal to 3. So x equal to 3 আমি রাইট হ্যান্ড লিমিট আৰু লেফট হ্যান্ড লিমিট উলিয়াই লম ফার্স্ট এই গ্ৰাফটোৰ কাৰণে, কাৰ্ভটোৰ কাৰণে, যেটো কাৰ্ভ আমাক দিয়া আছে. সো লিমিট লেফট হ্যান্ড লিমিট এন্ড রাইট হ্যান্ড লিমিট. সো ফার্স্ট আমি রাইট হ্যান্ড লিমিট উলিয়াই লম. রাইট হ্যান্ড লিমিট x tends to 3 পজিটিভ f of x. সো কি হ'ব, লিমিট x tends to 3 positive 4 plus twice x divided by x minus 3. So x tends to 3 positive means ki hoy x greater than 3. So ami x equal to 3 plus h bili consider koribo paru. So when x tends to 3, h tends to kole jabo 0 le jabo. So ami kini replace kori ami ki pam, limit h tends to 0 4 plus 2 into 3 plus h divided by 3 plus h minus 3. So ultimately keep on mon koriba, limit h tends to 0 4 plus 3 and 3 will be cancelled out, 2 into 3 by h ere divide korim, 3 plus h plus 1. So ultimately keep on h tends to 0 put korim ami ki pam, finally 4 plus 2 into 3 by 3
0 plus 2, that is 6 plus infinity, which is again equal to infinity. That means when x tends to 3 positive, y tends to কি হ'ব infinity. Again left hand limit আমি চাম ঠিক তেনেদৰে left hand limit to কি পাবা মন কৰিবা limit x tends to 3 negative f of x, that is y. So কি হ'ব limit h tends to 0, 4 plus 2 into 3 minus h divided by 3 minus h minus 3. Since x tends to 3 negative, that means x is less than 3. So আমি কি consider কৰিব পাৰো x equal to 3 minus h. Again when x tends to 3, h tends to কলৈ যাব 0 লৈ যাব. ঠিক আছে. So ইয়াৰ পৰা finally আমি কিমান পাম 3 and minus 3 will be cancel out. Again ইয়াৰ পৰা কি পাম মন কৰিবা limit h tends to 0, 4 minus plus minus minus 3 by h minus 1. So ইয়াৰ পৰা আমি ফাইনাল লিমিট পুট কৰিলে কিমান পাম 4 minus 3 by 0 plus 1, that means 5. So এটা 2 এটা ৰখি গৈছে 2 to দি দিব লাগিব, sorry for that. 2 into 3, that means 6 plus 2, that means 6 minus 6 by 0. So this will be 6 minus infinity. So this will be equal to minus infinity. That is আমি ইয়াৰ পৰা কি অবজাৰ্ভ কৰিলো যে when x tends to 3 negative, y tends to কলৈ যায় minus infinity লৈ টেন্ড কৰে. So এইকেইটা পইণ্ট আমি দৰকাৰ হ'ব. এই পইণ্ট কেইটা কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব আমি যেতিয়া গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিম গ্ৰাফটোৰ বিহেভিয়াৰ চাবলৈ কাৰণে কি এট সাৰ্টেন ৰিজন আমাৰ এই পইণ্ট কেইটা দৰকাৰ হ'ব. That means right hand limit at that point x equal to 3 আৰু left hand limit at that point x equal to 3. So এইকেইটা কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ লাহে লাহে গম পাবা তোমালোকে. So point number 1 to হৈ গ'ল. So next point number 2 to মন কৰিবা. And the point number 2 is when x tends to minus infinity, y tends to কি হ'ব. So এইটো আমি চেক কৰিব লাগে. So y tends to what value বুলি মই লিখি ৰাখিছো. ঠিক আছে. So এতিয়া আমি চাম তাৰপিছত গম পাম যে y টো কোলে টেন্ড কৰিব. So when limit x tends to minus infinity, y value to কি হয় 4 plus twice x divided by x minus 3. So ইয়াত যদি minus infinity put কৰা কি হ'ব finally 4 plus sorry আগতে অলপ simplify কৰি ল limit x tends to minus infinity 4 plus so x এটা কমন লম তলত কি হ'ব finally 2 divided by 1 minus 3 by x. So again কি হ'ব 4 minus infinity to যদি put কৰো limit so কিমান পাম 4 plus 2 by 1 minus minus plus 3 by infinity, that is this will be ultimately কিমান হ'ব 4 plus 2. So since 1 plus 3 by infinity equal to 1, so 3 by infinity equal to 0, 1 plus 0 equal to 1, so 4 plus 2 equal to 6 পালো. So আমি কি গম পালো already point number 1 ৰ গম পালো যে right hand limit to at x equal to 3 কি হয় infinity হয়. That means when x tends to 3 positive, y tends to কি হয় infinity. Again when x tends to 3 negative, y tends to কি হয় minus infinity. So point number 2 আমি কি গম পালো point number 2 আমি গম পালো কি যে when x tends to minus infinity, y tends to কি হয় when x tends to minus infinity, y tends to 6. So এইখিনি point sufficient to draw the graph. So আমি কেনেকৈ draw কৰিম মন কৰিবা. Say this is the y axis and this is the x axis. So আমি asymptote kita আমি draw কৰি লম. So that means vertical asymptote ৰ যেটো equation হয় হেতু আমি draw কৰিম and যেটো horizontal asymptote হয় তাৰ
কাৰণে আমি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট সো horizontal asymptote হল y equal to 6 so y equal to 6 somewhere ইয়াত থাকিব ধৰি লম so y equal to 6 ৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব a straight line which is parallel to x axis so this is the y equal to 6 again vertical asymptote to কি দিয়া আছে x equal to 3 আমি already calculate কৰিছো so x equal to 3 somewhere here ধৰি লৈছো ঠিক আছে this is the x equal to 3 again so এইখিনি আমি asymptote কিটাৰ ইকুৱেশ্যনটো পালো এতিয়া আমি কি কৰিম গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিম so graph মানে গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিম for the given curve so আমি ফার্স্ট কি পাইছো যে গ্ৰাফডালৰ কাৰণে when আমি অলৰেডি পাইছো ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো কি পাইছিলো when x tends to infinity that means plus infinity y tends to কি 6 হয় when x tends to plus infinity y tends to কি হয় 6 হয় অর্থাৎ x টু যদি প্লাস ইনফিনিটিৰ ফালে গৈ থাকে y টু কাৰ ওচৰ চাপে 6 ওচৰ চাপে সো আমি গ্ৰাফডাল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে x টেন্ডস টু ইনফিনিটি টু কোনটোৱে বুজাইছে এটা লাইনে সো এইফালে x টু আপ টু ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি গৈ আছে ঠিক আছে সো যদি আমি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰো x টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে y ইকুৱেল টু 6 হয় তেতিয়া হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে পসিবিলিটি আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেতিয়া x tends to plus infinity ফালে যায় ইফালে ইনফিনিটি ফালে যায় y to কাৰ্ভ চাবে বুলি কৈছো এডাল কাৰ্ভ y equal to যেটো গিভেন কাৰ্ভ দি আছে that is 4 plus twice x divided by x minus 3 so ই কাৰ্ভ চাবিব 6 ওৰ চাবিব গতি y equal to 6 এটো হয় এডাল লাইন ঠিক আছে আৰু এটা পসিবিলিটি আছে যে when x tends to minus infinity আমাক দিয়া আছে x tends to minus infinity so ইফালে হেতু পিছত আমি কৰিম ফার্স্ট আমি এই পসিবিলিটি টু চাই লওঁ যে when x tends to plus infinity y tends to কলে যায় 6 ওৰ চাপে 6 ওৰ চাপে সো এটো এনে ধৰণে আঁকিব পাৰো বা নহলে এনেকুৱাকে আঁকিব পাৰো সো এনেকুৱা ধৰণে আঁকিব পাৰো সো এটো নহব ডেফিনেটলি এই তলৰ গ্ৰাফটো নহব কিয় কাৰণে মই কৈ আছো তোমালোকক সো আমি এই গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিব লাগিব অকল y equal to 6 ৰ ওপৰত that means vertical asymptotes ৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ কৰিলে নহব আমি vertical asymptotes ৰ কন্ডিশনটো চাব লাগিব সো সেই কাৰণে মই কি কৰি লৈছো তোমালোকৰ দেখাই আছো তোমালোকক যে মই কেইটামান পইণ্ট ফাৰ্স্ট আমি ফাইন্ড আউট কৰি লৈছো পইণ্ট কিটা ভালকে আমি অবজাৰ্ভ কৰি লৈছো তাৰ পিছত গ্ৰাফটো আঁকিবলৈ গৈছো ঠিক আছে সো পইণ্ট নম্বৰ 1 ত কি দেখিছো ৰাইট হ্যান্ড লিমিট লেফট হ্যান্ড লিমিট দেন আমি x tends to minus infinity y tends to কলে যায় আমি হেতু চাই লৈছো ঠিক আছে সো পইণ্ট নম্বৰ 1 ত যেটো পইণ্ট আছে that means x tends to 3 পজিটিভ হলে y tends to infinity হয় সো হেতু যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই এই পইণ্টটো যদি অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই আমি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰো সো কোনটো পাৰফেক্ট গ্ৰাফ হ'ব সো এই ফলাৰটো কাৰণ এই গ্ৰাফডাল মন কৰিবা যেতিয়া x tends to 3 পজিটিভ হয় সো এই লাইনডাল হল x equal to 3 ঠিক আছে এই লাইনডাল হল x equal to 3 x tends to 3 পজিটিভ means কি ইয়াৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব এই লাইনডালৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত থাকিব সো x tends to 3 পজিটিভ হলে y tends to কলে যাব বুলি কৈছে ইনফিনিটি লৈ সো y tends to infinity কোনটো সাইডত থাকিব এই সাইডত থাকিব সো ডেফিনেটলি গ্ৰাফডাল এই পজিশনটোতে থাকিব সো তলফালে নাথাকে সো এই তলফালে নাথাকে কিয় কাৰণে নাথাকে যেহেতু x tends to 3 পজিটিভ সো 3 পজিটিভ means এটো ফালে হ'ব ন তো y to কলে যাব বুলি কৈছে প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ফালে যাব বুলি কোৱা নাই আমি যেটো অলৰেডি পইণ্ট পাইছো এই পইণ্টটোৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিছো যে x tends to 3 পজিটিভ হলে y tends to প্লাস ইনফিনিটি লৈ যায় সো গটিকে গ্ৰাফটো ইয়াৰ ওপৰত থাকিব দ্যাট মিন্স এই পোৰশনটোত থাকিব ঠিক আছে সো নেক্সট আমি চাম when x tends to 3 নেগেটিভ y tends to আমি মাইনাস ইনফিনিটি লৈ যাব বুলি পেলাই পাইছিলো ঠিক আছে লেফট হ্যান্ড লিমিটটো যেতিয়া ফাইন্ড আউট কৰিছিলো এইটো এটা পইণ্ট পাইছো লেফট হ্যান্ড লিমিটৰ এই কন্ডিশনটো পাইছো আৰু লগতে পইণ্ট নম্বৰ 2 আমি পাইছিলো কি when x tends to minus infinity y tends to কলে যায় again plus 6 হলে যায় when x tends to minus infinity y tends to 6 হলে যায় সো x tends to minus infinity কোন ফালে হ'ব এটো ডাইৰেকশনত হ'ব সো x tends to minus infinity হলে y to কাৰ ওচৰ চাপে বুলি কৈছে সো plus 6 ওচৰ চাপে বুলি কৈছে সো গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে
পসিবিলিটিটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমি এতিয়াও শিওৰ হোৱা নাই যে এনেকুৱাই হ'ব ঠিক আছে সো আৰু এটা পইণ্ট আমি চাই ল'ম তাৰপিছত আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে গ্ৰাফটো এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা হ'ব সো সেই পইণ্টটো হৈছে কি যে এই গ্ৰাফটোৱে ক'ত ইণ্টাৰসেক্ট কৰিব এক্সিছ কেইডালৰ এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছত সো তাৰ কাৰণে মন কৰা when x equal to 0 y ভ্যালুটো কি হ'ব 4 plus 2 into 0 divided by 0 minus 3 that means ultimately 4 হ'ব so যেতিয়া x equal to 0 হয় তেতিয়া হলে y ভ্যালুটো কি হয় বুলি কৈছে 4 হয় আমি ইয়াৰ পৰা 4 পাইছো ঠিক আছে so গ্ৰাফ ডালে সামৰি ইয়াত কাট কৰিব সো আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এবাৰ এই পইণ্টটো কাট কৰাকে আমি গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিম ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰাফটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ঠিক আছে সো x টেন্ডস টু মাইনাস ইনফিনিটি হলে আমি কি পাইছো x টেন্ডস টু মাইনাস ইনফিনিটি হলে পাইছো আমি y টো কোলে টেন্ড কৰে বুলি কৈছে y টো 6 অৰ্চ আছে সো এই পোৰশন এই পোৰশনটো সেই কথাটো বুজালে আৰু লগতে when x tends to -3 নেগেটিভ অৰ্থাৎ এই লাইনডালৰ লেফট সাইডত যদি এই লাইনডালৰ লেফট সাইডত থকা বুজায় তেতিয়া হলে এগেইন আমি কি পাইছো when x tends to 3 নেগেটিভ হয় y tends to কাৰ ওচৰ চাপে মাইনাস ইনফিনিটি ওচৰ চাপে অৰ্থাৎ y tends to মাইনাস ইনফিনিটি ওচৰ চাপে মানে ইন দিস ডাইৰেকশন হ'ব কাৰণ এইটো ডাইৰেকশনতে এই ডাইৰেকশনটো টোৱে কি বুজাই আছে y axis এই ডাইৰেকশনটো বুজাই আছে মাইনাস ইনফিনিটি লৈ ঠিক আছে সো x tends to 3 নেগেটিভে কি বুজাব y tends to কাৰ ওচৰ চাপা মাইনাস ইনফিনিটি ওচৰ চাপা সো গ্ৰাফটো আলটিমেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ওকে সো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু কিবা যদি নুবুজা তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি খুদিব পাৰা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিওস